स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार तकरार लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। पंजाब सरकार ने एक वड्डा फैसला लिया, दो वड्डे फैसले खैर ले ने अज। दोवें ही फैसले ट्रांसपोर्ट के नाल संबंधित ने। पहला फैसला यह है कि हुण पंजाब दे विच जुगाड़ नहीं चलेगा। दरअसल जुगाड़ पंजाब दे विच कहंदे किहनूं ने, यह भी थोड़ा समझा दईए। एक रेहड़ी है, रेहड़ी के अगे एक इंजन लाया पा, भावें वो मोटरसाइकिल का होवे, स्कूटर का होवे, मोपड़ का होवे, उसनूं जुगाड़ कहा जाता है। और इस जुगाड़ दे नाल जिहड़े लोग ने अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। अगे मोटरसाइकिल का इंजन लग्या हुंदा ते पिछे रेहड़ी लगी हुंदी है। ना तो उहदी कोई रजिस्ट्रेशन हुंदी है, ना ही उहदा कोई लाइसेंस पास कराने की कोई जरूरत होंगी है। अजे दे विच जुगाड़ ने जिहड़े पूरे पंजाब दे विच धड़ल्ले नाल चल रहे सीगे, उन्हां जुगाड़ ते पाबंदी लगाने के लिए हुण हुक्म जारी कर दिते गए ने। एडीजीपी ने समूह पंजाब के SSPs नूं ऑर्डर दे दिते ने कि ये जुगाड़ हुण पंजाब दे विच दिखने नहीं चाहिए। और फड़ो फड़ी भी उन्हां दी जारी हो गई है। ये गड्डियां हुण फड़ के इंपाउंड कीतियां जा रही ने, बंद कीतियां जा रही ने, मोटे मोटे चलान किए जा रहे हैं, जिसका सेक हुण इन्हां रेहड़ी वालियां नूं लगना शुरू हो गया। पूरे पंजाब दे विच रोस मुजाहरे किए जा रहे हैं इन्हां रेहड़ी मालकां वालों और रेहड़ी चलाण वालियां वालों कि साडी दो वक्त की रोजी रोटी है जिहड़ी इस ते ही टिकी हुई है। जेकर तुसीं ये भी बंद कर दोगे तो असीं कित्थे जावांगे, असीं भुखे मर जांगे। इत्थों तक वो दावा करने कि आम आदमी पार्टी ने दावा तो यह कीता सीगा कि असीं रोज़गार देंगे, असीं हरेक नूं रोज़गार ला के देंगे, पर तुसीं लोकां दा रोज़गार खो रहे हो, ये वो लोग कह रहे हैं। हुण इस फैसले ते पोलीटिकल रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। सियासी तरह कह रही ने, अकाली दल ने भी ये कहा कि ठीक है तुसीं ये जुगाड़ बंद करना चाहते हो तो कर दो, पर उस तो पहला इन्हां लोकां नूं ऑप्शन जरूर दित्ती जाए, बदल जरूर दिता जाए, जां इन्हां नूं बैटरी रिक्शा या बैटरी रेहड़ी लैके दी जाए तां जो ये अपना रोजी रोटी है जी चला सकन। पर पूरे पंजाब दे विच फड़ो फड़ी इन्हां जुगाड़स की जी है वो जारी हो चुकी है। इन्होंने फड़िया जा रहा और दावा यह किया जा रहा। तर्क की है, तर्क भी समझना बड़ा जरूरी है। पंजाब सरकार का यह तर्क है कि इन्हां दे नाल एक्सीडेंट बहुत होंदे ने, हादसे बहुत होंदे ने इन्हां जुगाड़ दे नाल। और जदों कोई हादसा हो जाता है तो वड्डा पंगा यह हुंदा कि इन्हां दे खिलाफ कोई कार्रवाई भी की नहीं जा सकती, क्योंकि ये रजिस्टर्ड गड्डियां नहीं ने। इन्हां दी ना तो कोई रजिस्ट्रेशन हुंदी है, ना ही इन्हां नूं फड़ के अंदर किया जा सकता है। और उस तो बाद जेकर किसी ना किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो जदों पॉलिसी लेनी हुंदी है, जदों एक्सीडेंट पॉलिसी लेनी हुंदी है तां भी वो मिलती नहीं, क्योंकि उन्हां दी टक्कर है जिहड़ी वो अजिहे व्हीकल नाल होई हुंदी है जिहड़ा रजिस्टर्ड ही नहीं है। इस करके बड़ियां दुख तकलीफां आउंदियां ने और इस करके ही ये जुगाड़ बंद करने का फैसला किया है। ग्राफिक के जरिए तुहानूं समझा दिंदे हां, फिर सूबे के वक्-वक् शहरां दे विच भी चलांगे जिथे ये लोग हुण रिएक्ट कर रहे हैं। ये भी पता लग्या कि बठिंडा दे विच आम आदमी पार्टी के विधायक के घर का कराव भी किया गया ना रेहड़ी वाले वालों। जुगाड़ ते झाड़ू चल गया, हुण सूबे दे विच नहीं चलणगियां जुगाड़ वालियां रेहड़ियां। सूबे भर दे विच मोटरसाइकिल रेहड़ियां बंद करने के हुक्म जारी कर दिए गए हैं। सारे पुलिस कमिश्नर ते जिला पुलिस मुखिया नूं हदायतां दे दित्तियां गईयां ने। एडीजीपी ने विशेष मुहिम चलाने के हुक्म दिते ने। जगाड़ू रेहड़ियां नूं हादसिਆਂ की वजह दस्सिया। सूबे भर के मोटरसाइकिल रेहड़ी चालकों के भारी रोस है। बठिंडा विखे आप विधायक के घर के बाहर इन्होंने रोस प्रदर्शन भी किया है। सियासी पार्टियों वालों फैसले का विरोध किया गया। श्रोमणी अकाली दल वालों कहा गया कि रेहड़ी वाले नूं बदलावा हल दिता जाए, उस तो बाद रेहड़ियां ने जड़ियां बंद कीतियां जाण। सो ये जुगाड़ पिछले लंबे समय तो पंजाब दीआं सड़कां ते धूड़ा पड़ता आया। कई लोग इस दे हक दे विच ने, कई लोग विरोध दे विच ने। कई लोग कहते हैं कि गरीब लोग ने जेकर कार्रवाई करनी ही है तो वड्डियां मच्छियां ते कार्रवाई करो, बिना लाइसेंस चलदियां हले भी बथेरियां बसां ने उन्हां ते कार्रवाई करो, बिना परमिट ते चलदियां बसां ने उन्हां ते कार्रवाई करो, निजी ट्रांसपोर्टरां ते कार्रवाई करो, जिहड़े नियमां दियां शरेआम धज्जियां उड़ाउंदे ने उन्हां बसां ते कार्रवाई करो जिहड़ियां 100-150 की स्पीड ते धूड़ां पटदियां जांदियां ने। पर उत्थे हत्थ पाउण दी बजाय गरीब छोटे रेहड़ी वालियां ते हत्थ पाया गया, जिस दे करके रेहड़ी वाले हुण रोटी तो भी मुथाज होंदे दिख रहे हैं। साडे नाल अमनदीप लक्की फरीदकोट तो, सरबजीत रौली मोगा तो, गुरदर्शन सिंह संगरूर तो जुड़ गए हैं। क्योंकि पूरे पंजाब दे विच जिस तरह मैं पहला दस्सिया कि ये काम जिहड़ा हैगा ये पूरे पंजाब दे विच चलदा आ रहा और पूरे पंजाब तो ही हुण रोस मुजाहरे ने जिहड़े वो इन्हां दे देखण नूं मिल रहे हैं। सब तो पहला संगरूर चलते हैं, गुरदर्शन सिंह कोल चलते हैं। संगरूर गुरदर्शन तुहाडे पिछे भी असीं देख पा रहे हैं कुछ रेहड़ी वाले खड़े ने, कुछ तस्वीरां साडे तक आईयां भी ने। अज फड़ो फड़ी भी इन्हां दी हुई है, पुलिस मुलाजमां ने इन्हां दीयां गड्डियां भी फड़ के अंदर कीतियां ने। इन्हां दा रोस की है। पर दूजे पासे जेकर कानून की गल की जाए तो कानूनन तो ये ठीक है कि बिना रजिस्ट्रेशन तो ये गड्डियां चलदियां ने, जुगाड़ करके गड्डियां चलाईयां जांदियां ने। पर दूजे पासे जे इन्हां दी गल सुनते हैं तो इन्हां नूं लगदा कि दो वक्त की रोटी भी खानी अजाब हो जाएगी इन्हां दी। फिर हुण
ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੁਗਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਵੀਲਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਾੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 120 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਡ ਢਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਜਾਂ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੁਗਾੜ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗਾੜ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਗਾੜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਹੀ ਜੀ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਗਾੜ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ, ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਇਹ। ਕਿੰਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਰੇਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਹੀਕਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਅਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਜੁਗਾੜ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ ਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ। ਕਰਮਜੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰਾ ਪੈਨ ਚੱਲੂਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹਰੇ ਪਿੰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਲਾਲ ਹੀ ਚਲਾਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ? ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਸਾਧਨ ਚਲਾਇਆ, ਤੇ 10-5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨਾ। 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧਨ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਉਣੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਰੇਹੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਕਰਦੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਧਨ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਲਕ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੁਗਾੜ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੌਜੀਕ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਬੜਾ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰੀਏ ਲੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜੁਗਾੜ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਆ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰਲਾ ਬਦਲ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ?
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਹਿਮਤ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ 20-30 ਤੇ ਚੱਲ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਡ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਡ ਦਾ ਸਰੀਆ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰੀਆ ਲਾਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰ ਇੱਕ ਲੀਰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਲਾਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੱਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡੈਂਟੀ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰੀਆ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਹੜੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਗਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਰੌਲੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਰੇੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਬਜੀਤ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਸ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੋਗੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਜੇ ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਇੰਜਣ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ? हेलो जी सरबजीत, मेरी आवाज़ आ रही है ਤੁਹਾਨੂੰ? सरबजीत आवाज़ आ रही है? जी हरप्रीत जी हरप्रीत जी जिथे ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਗਾੜਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਵੱਜਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਦਸਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਤੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰਬਜੀਤ, ਜੇਕਰ ਮੋਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਥੋੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਇਹੀ ਰਕਸ਼ੇ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਰਕਸ਼ੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰ? रिक्शा साढ़े बंद कर दे, साढ़ा रुक जा रहे ही है बाबू जी। फिर ये बंद हो जाएगा तो फिर साढ़े बच्चे किदा पालना ऐसी, साढ़ा घर भी यही है, रोजगार भी यही है, असि न्याणे इस पे ही पाल रहे हैं। ये बंद हो जाएगा, असि केजरीवाल नू वोटा असि सारे ने होके दिता है, साढ़ा कोई सुनवाई नहीं करता। हाँ, असि गरीबा लोग करना की
कार्ड भी हाँ? हाँ कार्ड भी हैगा मेरे को, काफी कार्ड भी हैगा मेरा, सारा कुछ बनयागा, कोई सुनवाई नहीं लेंदा मेरा, ना मेरे बच्चे नु कोई सुनवाई लेंदा। हाँ देखो सारा कुछ बनया हैगा साडा। बिल्कुल हरप्रीत जी, गरीब लोगों का यही कहना कि रक्शे तो साडे बंद करते, रुਜ਼ਗਾਰ बंद करता ते ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਬੱਚੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਰਕਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਸਰ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਮੇਰੀ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਬਜੀਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਜੁਗਾੜਸ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੱਡੀਆਂ। ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਕਸ਼ੇ ਆ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਦਸਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਲੌਜੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਲੋਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਜਿਵੇਂ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਯਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਸਫਰ ਹੁੰਦਾ, 4-5 ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਲੱਕੀ ਕੋਲ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਲੱਕੀ? ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਜਾਓ। ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੜੋਫੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਰੇੜੀ ਚਾਲਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮਗਰ ਟਰਾਲੀ ਪਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੁੱਕ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮਗਰ ਟਰਾਲੀ ਪਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਘਾਤਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੋਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੁਬਲੀ ਸਿਨੇਮਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ADGP ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇੜੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਲਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇੜੀ ਚਾਲਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇੜੀ ਚਾਲਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰੇੜੀ ਚਾਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇੜੀ ਚਾਲਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਹੀਕਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕਾ ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੱਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇੜੀ ਚਾਲਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ
ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੋਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਢੋਆ ਢੋਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ 25-25 30-30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਢੋਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੁਗਾੜ ਜਿਹੜੀ ਰੇੜੀ ਚਾਲਕ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੁਗਾੜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਸਰਕਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਬਦਲਵਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਜੁਗਾੜ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਜੁਗਾੜ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਖੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਟੈਕਸ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਰੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਛੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 2 ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਬੱਸਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜੀ
ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਮਗਰਲਾ ਜਿੰਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਨਓਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਭਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਘਰੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਵੈਨਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰ ਦੇਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਟੈਕਸ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਲੱਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਸਰ, ਰਾਹਤ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਟਰੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਸਾਲ ਬੰਦ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 2-4% ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 15 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਸ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਈਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਬੱਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਗੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਏ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 15 ਸਾਲੀ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਲਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 30,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਚਾਲੂ ਹਾਲ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰ ਦਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਬੀਮੇ 40-50, 60,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰ ਬੀਮੇ ਕਰਾਉਣੇ ਪਏ ਆ ਬੱਸਾਂ ਦੇ। ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ ਸਾਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਤੋਂ ਟੈਕਸ ਮੰਗੀ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਡ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ 5-7% ਆਈਆਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲਓ ਟੈਕਸ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 90% ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਭਰ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ਟੈਕਸ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 40 ਬੱਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਭਰ ਸਕਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਆਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੈ, 5-5000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 8000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 33000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਕਸ 4 ਗੁਣਾ ਹੈ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣਾਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 70% ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਵੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ 70% ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਰਡਨ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਿਚਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈਏ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਤੇ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਕੈਬ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 1,93,000 ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 19,000 ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵੈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵੈਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 25 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ 2 ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵੇਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 13 ਨੁਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨੂੰ 100% ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਗਰਲਾ ਸਾਨੂੰ NOC ਦੇ ਦੇਣ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਟੋ ਪਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸੇਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 골ਡ ਸੇਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗ ਆਪਣੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਏਗੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਭਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਿਆਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਸਖਤ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰ ਫੇਰ ਬੈਠ ਜਾਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਲਵੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਨੀਮਮ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਬਰਡਨ ਥੋੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ 'ਚ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 40-40 ਲੱਖ ਸਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6-6 7-7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਤਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ 15 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸਰ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਰ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ, 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਸਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਿਆ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਔਰ ਵੈਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੈਬਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਨਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਭਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ। ਪਿਛਲਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਗਲਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।